Hi guys, good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening to you all. How Good are you evening, today? Good evening, sir. Good fine, evening, sir. Okay. Fine, sir. I'm also happy to see you everyone in today's class. I hope you all are doing well, right? Okay, so first of all, I'm very sorry that I couldn't contact the class on last Friday due to the power cut. That's why I have rescheduled it today. And some of the students said they are not able to join today, right? So வெள்ளிக்கிழமைக்கு போன வெள்ளி என்னால கிளாஸ் எடுக்க முடியாமல் போயிட்டது. அதனால தான் நான் இன்றைக்கு ரீஷெடியூல் பண்ணியிருந்தேன். அப்படி இருந்தும் சில பேருக்கு இன்றைக்கு ஜாயின் பண்ண முடியாமல் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் ஓகே, இன்றைய கிளாஸில் ஒரு 1 hour தான் நாங்கள் இன்றைய கிளாஸை படிப்போம். ஃபுல்லாக கவர் பண்ணாட்டியும் முக்கியமானதை கவர் பண்ணிட்டு விடுறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் 1 hour தான் கிளாஸ் எடுப்பேன், சரிதானே? ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு திரும்பவும் கிளாஸ் இருக்கின்ற வடிவா. So 8 to 9 we will have the class today. So today's class won't be counted. இந்த class வந்து உங்களோட கிளாஸஸ்க்குள்ள கவுண்ட் ஆகாது, சரிதானே? ரைட். அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து அங்கால நாளையிலேருந்து நாங்கள் படித்து கொண்டு போவோம். ஓகே, ஸோ we have seen how we could introduce ourselves to others. அப்போ நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் எங்களை எப்படி நாங்கள் மற்றாக்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறதுன்னு சொல்லி போன கிளாஸ்லேயும் அதுக்கு முதல் கிளாஸ்லேயும் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? ரைட். இப்போ நான் இந்த கிளாஸ்லேருந்து ஒரு 4 பேருக்கு சான்ஸ் தர போகிறேன். யாராச்சும் விரும்பின 4 பேர் யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப்ஸ். நாங்கள் படித்ததை வச்சுக்கொண்டு அதே மெத்தடில் நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி காட்டுங்க. ஏன்னா இன்னும் சில பேர் புதுசாக இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கும் அது ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்னும் இதில் பேர் மாற்றாதாக்கள் பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட்டில் உங்களோட பேர் மாற்றாமல் இருந்தால் பேர் மாற்றி கொள்ளுங்க. எஸ், முகமது ஃபாஹிம், யூ கேன் ஸ்டார்ட் நவ். எங்க கையை தூக்குன ஒருத்தரையும் காணே இல்லை. எஸ், கலைக்குமார், யூ கேன் ஸ்டார்ட். Good evening, sir. Hello, good evening, sir. Good evening, start please. Hi, everyone. I would like introduction myself. I am Krishvi. I am just 16 years old. I am from Badulla. I am a student. I have a wonderful family. There are 5 members in my family, including myself. My father's name is Kalichalvan. He is the technician and the main breadwinner of my family. My mother's name is Sumendra. She is a tea worker. My mother is so lovable and kindness. I have 2 siblings. I am so helpful and very hardworking, but a bit talkative. I like to spend time with my friends, but I don't like waste more time. I am interested in dance and swimming. My favorite person is my friend. She is a very kind and friendly. I would like to become a teacher because it is my children's dream. Thank you, sir. Okay, very good. So father's name, mother's name, நீங்கள் அந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி எஸ் மறந்துட்டீங்க, அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, எஸ் டிலுக்ஷன், யூ கேன் ஸ்டார்ட். First of all, good evening, everyone. I'm Dilukshan. I'm in my early 20s. I'm living from Nuerelia. I have such a grateful family. There are 4 members in my family, including myself. My father's name is Kalichalvan. He is a vehicle driver. My mother's name is Shalini. She is a homemaker. I have only one sibling. I am interested in learn to new programming languages. I am so very hardworking person and but a little lazy. My favorite person is my mom because she is my everything.
I would like to become a AI developer because it is ruling the world in futures. Thank you for the opportunity, sir. ஓகே வெல் டன் டிலுக்ஷன். ஸோ அங்கே இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லேர்னிங் அப்படின்னு வரணும், சரிதானே? ஸோ அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஃபாதிலா யூசப், யூ கேன் ஸ்டார்ட். Hi everyone, I am introducing myself. My name is Fadila. I am 31 years old. I am living in Colombo. I am homemaker. I am a home worker. I have a wonderful family. There are 7 members in my family, including myself. My father's name is Hasim. 10 months ago, my mother's name is Sansat. He is a homemaker. I have 4 siblings. I am very bold, but I little bit lazy. I like to traveling, but I don't like gossiping. I am interested in cooking. My favorite person is MS Dhoni. He is a very cool captain. I would like to become a best chef because I like cooking. Okay. Okay, thank you, Fadila. Raja, you can start. ராஜா மைக் ஆன் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. And Rosabel. Good evening, sir. My name is Anne Rosabel, but my friends and relatives call me Rosie. I'm just 29. I live in Mannar. I'm an accountant at Hardware. I have a small family. My father's name is Susarednam. He was supervisor at RDA, but unfortunately, he had passed away 26 years ago. My mother's name is Mallar. She's a homemaker. I have only one sister. She's a teacher. I'm so helpful and active, but a bit overthinker. I like music and thriller movie, but I don't like drama. I'm interested in listening to historical stories. My favorite person is my sister's daughter because she's a cute and naughty. I would like to become fluent English like foreigners because it is my dream. Thank you. Okay, well done. Very good. Ibrahim. Okay, sir. Hi everyone. I would like to introduce myself. My name is Ibrahim, but my relative and friends call me as Rajim. So you could call me as Ibrahim or Rajim. I am from Jaffna. I am just 31. I am a worker field officer of Vaihro. My father's name is Shivakumaran. He is a pastor. My mother's name is Selvarani. She is homemaker. I have 2 siblings. I am interested in reading Bible and playing volleyball games. I am so humble and honest. My favorite person is Jesus Christ because I like his personality and lifestyle. Thank you. Okay, thank you. Shukra, you can start. Hi everyone, I would like to introduce myself. I am Shukra. I am 16 years old. I am from Kandy. I am a student of Almanar National School. I have a wonderful family. There are 4 members in my family, including myself. My father's name is Sadigin. He is a businessman and the main breadwinner of my family.
My mother's name is Rizwana. She is a homemaker. My mother is so lovable and kind. I have only one sibling. I am very hardworking but a little impatient. I like reading books and traveling, but I dislike dishonesty and negativity. I'm interested in cooking. My favorite person is Dr. APJ Abdul Kalam because he was humble, hardworking, and inspired millions of students to dream big. I would like to become a nurse because it's my childhood dream. Okay, thank you. Right, well done, guys. So I'm very happy that you have really worked hard to prepare yourself to say something about yourselves, right? So, because of the limited time, now I have given the chance only for the few students, right? எங்களுக்கு நேரம் போதாதுன்றதுக்காக இப்போ நான் கிளாஸில் கொஞ்சம் பேருக்கு சான்ஸ் தந்திருக்கிறேன். கிளாஸ் முடிவில் சொல்லுவேன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனை பற்றின்னு சொல்லி. சரிதானே? ரைட். ஸோ நவ் ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் சம் நியூ வேர்ட்ஸ். போன கிளாஸில் எதுவும் புது வேர்ட்ஸ் படிச்சிங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா சார். ஆமாம். What are the words you have learned? Remuneration, Yeah. brain drain, Mm. vandalism, Mm. tit for tat, cucumber, capsicum, and porridge. ரைட், வெரி குட். அப்போ போன கிளாஸில் கொஞ்சம் நியூ வேர்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம். அதே போல் இன்றைக்கும் பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ முதலாவது வேர்டு என்ன? படில்ஸ் அப்படின்னா என்னவா? படில்ஸ் ரைட், படில்ஸ், பொத்தோல்ஸ். இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் போக்குள்ள பாருங்க, இந்த மெயின் ரோட்டில் உடைஞ்சு போய் இருக்குமல்ல, ரோட்டில் குண்டும் குழியுமா இருக்குமல்ல, பார்த்துருக்குறீங்களா? ரைட், சில இடங்கள்ல உடைஞ்சு போய் குன்றும் குழியுமா இருக்கும். அதைத்தான் படில்ஸ் அண்ட் பொத்தோல்ஸ் என்று சொல்லுவோம். சரியா? 2 நாள் பட்டில்ல. ரைட், அப்ப முதல் 2 வேர்ட்ஸும் கிளியரா? படில்ஸ் அண்ட் பொத்தோல்ஸ். ரைட், குன்றும் குழியும் என்றது தான், ரோட்ல இருக்கிற அந்த உடைஞ்சு இருக்கிற பகுதியில தான் படில்ஸ் அண்ட் பொத்தோல்ஸ் என்று சொல்லுவோம். அடுத்தது பாருங்க, ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர். வாட் இஸ் தட்? ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர். Have you heard about it? Stagnant water. Mineral water. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஓடாம அப்படியே நிக்கிற தண்ணியை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர். அப்ப இந்த படில்ஸ் ரோட்ல உடைஞ்சு போயிருக்கிற பகுதிகளில் டியூரிங் த ரெய்னி சீசன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி நிரம்பி போயிருக்கும். அப்ப அந்த தண்ணி ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர். ஓகேயா? ரைட், அடுத்தது சொல்ல முடியுமா? அடுத்த வேர்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெக்கடமைஸ்ட் ராட். மெக்கடமைஸ்ட் ராட் அப்படின்னு சொன்னால் கற்களால் போடப்பட்ட பாதை. கற்களால் போடப்பட்ட பாதையை நாங்கள் மெக்கடமைஸ்ட் ராட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். What is the next word? TUNNEL. What is that? சுரங்கப்பாதை. என்ன? டனல். டனல் என்றா என்ன? சுரங்கப்பாதை. சுரங்கப்பாதை டனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் கார்பெட் ராட். ஸோ உங்களுக்கு அது எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஒரு சொல்லாக இருக்கும், கார்பெட் ராட். இப்போ நாங்கள் பெரும்பாலும் பாவிக்கிறது எங்களோட பிரதேசங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ கார்பெட் ராட். அடுத்த வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும், ஹைவே, நெடுஞ்சாலை. ரைட், அப்போ கொழும்பு சைட் போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஹைவே. ரைட், puddles, potholes, stagnant water, macadamized road, tunnel, carpet road, highway. ஓகே, அப்படி இங்கால பாருங்க, get through ஒரு வேர்டு இருக்கு. என்னவா அப்படின்னா get through. Get through. You have to get through the exam.
அப்ப பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு வேர்டு என்ன? பாஸ் பண்றேன்னு சொல்றதுக்கு கெட் த்ரூ அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ரைட். அதுக்கு கீழே இன்னும் ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு, அது என்ன? COPYCAT. Copycat. காப்பிகேட். வெரி குட். காப்பிகேட் அப்படின்னா என்ன? ஒன்றை பார்த்து செய்வது. பார்த்து எழுதுறது இல்லையா? காப்பிகேட். எக்ஸாம்ல பார்த்து எழுதுறது என்னன்னு சொல்லுவோம்? காப்பிகேட் இல்லையா? ரைட். அப்ப பார்த்து எழுதுறது தான் காப்பிகேட். அது கீழே பாருங்க, நிப் இன் த பட். You have to nip in the bud, otherwise it will become a serious problem. So what does it mean? Nip in the bud. ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படி முளையிலேயே கிள்ளுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அதை சரி செய்து விடுறது தான் நிப் இன் த பட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். அப்ப இப்ப பார்த்த இவ்வளவு வேர்ட்ஸும் எல்லாருக்கும் கிளியரா? ஓகே. ஸ்டெக்னன்ட் வாட்டர்ண்டா? ஸ்டெக்னன்ட் வாட்டர்ண்டா தேங்கி நிக்கிற தண்ணி. ஓகே. மழை காலங்கள்ல எல்லாம் ரோட்ல எல்லாம் தேங்கி போய் நிற்கும் தண்ணி, அதை நீங்க ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரைட், குட். அடுத்ததா நாங்க மூவ் பண்ண போறோம் இந்திய கிளாஸினுடைய அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ள. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, I am going to give you some questions. Already I have shared on your WhatsApp group. ஏற்கனவே நான் உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணி இருக்கிறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? சார் நோ சார். தெரியலையா? வெயிட் பண்ணுங்க. நோ சார். Now can you see? Yes, sir. Yes, sir. Right. So let's see the meaning of the questions first. First one is, are you punctual? என்ன அப்படின்னா? Are you punctual? நீங்கள் நேரம் தவறாத ஆளா? சரியா டைமுக்கு எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளா? அப்ப அவங்கள தான் பார்த்து, are you punctual? நீங்கள் நேரம் தவறாதவர். ரைட், ஓகே. Do you work at your home? What does it mean? வேலை செய்யறீங்களா? நீங்க உங்களோட வீட்டை வேலை செய்யறீங்களா? Do you like to eat different or new types of food? உங்களுக்கு புதுவிதமான உணவுகள் அல்லது வித்தியாசமான உணவுகள் சாப்பிட பிடிக்குமா? Question number 4. Can you touch your toes? உங்களுடைய கால் விரல்களை தொட முடியுமா? Can you touch your toes? அப்படியே வந்தீங்கன்னு சொன்னா, do you use social media every day? நீங்க சமூக வலைத்தளங்களை ஒவ்வொரு நாளும் பாவிக்கிறீங்களா? Do you use social media every day? Right. இந்த 5 questions-உம் clear-ஆ? Yes. Right. 6வது questionக்குள்ள வருவோம். Are you a night owl? What is that? Are you a night owl? நேரத்துல விழிச்சிருந்து வேலை பார்க்கறது. Right. நீங்க இரவுல கண் முழிச்சிருந்து வேலை செய்யற ஒரு ஆளா? Are you a night owl? அப்ப இது வந்து 2 மீனிங்ல வரும். ஒன்று வந்து இரவா வேலை செய்யற ஒரு ஆளையும் பார்த்து கேட்கலாம், Are you a night owl?
இரவிரவா ஃபோன் நோண்டுறவரையும் பார்த்து கேட்கலாம். Are you a night owl? ஓகேயா? Right. It means the one who goes to bed very, very late. அப்ப மிக மிக லேட்டா நித்திரைக்கு போற ஒரு ஆளை பார்த்து தான் இப்படி கேட்போம். Are you a night owl? Question number 7. Can you dance well? உங்களால் நன்றாக நடனமாட முடியுமா? Do you like singing? உங்களுக்கு பாட்டு பாடல் என்ன பாடுறது பிடிக்குமா? Do you like going to cinema? உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு போறது பிடிக்குமா? Do you like traveling? உங்களுக்கு பயணம் செய்வது பிடிக்குமா? Do you enjoy learning new languages? புது மொழிகளை கற்றுக்கொள்வது இல்ல நீங்கள் என்ன அது சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றீங்களா? Okay. What is question number 12? Are you good at fixing things? Are you good at fixing things? What does it mean? புதிய விஷயங்களை ஃபிக்ஸிங் பண்றதுக்கு தெரியுமா? நல்ல விஷயங்களை தெரிவு சரியான விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது. அதாவது நல்ல குணமுடைய நீங்க எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளா? Are you good at fixing things? இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, சில வீடுகளுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா சோஃபா செட் ஒரு ஸ்டைல்ல வச்சிருப்பாங்க. அங்க இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் வடிவா கொழுவி இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த செட்டப்பை பார்த்தோன்னே அட சூப்பரா இருக்கு, இப்படித்தான் நானும் போயிருக்கேன், எங்க வீட்டை அரேஞ்ச் பண்ணணும் ரெண்டு ஒரு ஃபீலிங் வேறு. சில வீட்டுக்கு போய் பாருங்க, ஏன்னா ஒரு ஓர்டர் இல்லை, ஒழுங்கு இல்லை, ஏண்டா வந்தவன்ற மாதிரியும் சில நேரம் ஃபீல் ஆகும். சில ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு போய் பாருங்க, போன உடனே அவங்க எங்களை ட்ரீட் பண்ணுற விதம், அதுக்கு பிறகு அவங்க செலக்ட் பண்ணி இருக்கிற தீம் கலர், வெல்கம் ட்ரிங்க், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அந்த ஓர்டர், அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கு. சில ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு தலைகீழாக மாறி போய் நிற்கிறதையும் பார்ப்போம். ரைட்? அப்போ இது வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த தன்மை இருக்காது. சில பேர் இப்போ உங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு அந்த திறமை இருக்கும். குட் அட் ஃபிக்ஸிங் திங்ஸ், எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய, ரைட், பக்காவாக செய்யக்கூடிய ஒரு திறன், அதைத்தான் என்ன சொல்லுவோம்? ஆர் யூ குட் அட் ஃபிக்ஸிங் திங்ஸ்? நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து வடிவாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளா? கொஸ்டின் நம்பர் 13. Do you enjoy reading books? நீங்கள் புத்தகங்கள் வாசிக்கிற நீங்களா? சந்தோஷமா புத்தகங்கள் வாசிக்கிற நீங்களா? ரைட். கேன் யூ குக்? உங்களால் சமைக்க முடியும்? ரைட். இவ்வளவுதான் கொஸ்டின். இந்த 14 கொஸ்டின்ஸினுடைய தமிழ் மீனிங் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இப்ப நான் வந்து ஆனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க போறேன். ஆன் ரொசபேல், நீங்க இப்ப என்னட்ட இந்த 14 கொஸ்டின்ஸும் கேட்க போறீங்க. நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லுவேன், மற்றாக்கள் வடிவா லிசன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, ஆன் ஸ்டார்ட். Okay. Are you I think she has the network problem. நிதுஷா இருக்கிறீங்களா? Okay, network problem நினைக்கிறேன். நிதுஷா, can you? Yes, sir. Okay, please ask me all these questions. Are you punctual? Yes, I am. I always try my best to maintain punctuality. Okay. Do you work at your home? No, I don't. Normally, my siblings work at my home. Sometimes I help them. Okay. Do you like to eat different new types of foods? Yes, I do. I prefer eating new types of food. Can you touch your toes? No, I can't. I am little fat, Do you like so I find little difficult to touch my toes. Do you use social media every day? can you touch your toes? Yes, I do.
because all my friends and relatives contact me via social media sites, so I usually use it. Okay. Are you a night owl? Sometimes, yes, because I have to finish my works, so sometimes I go to bed little late. Okay. Can you dance well? Yes, I can dance well. Do you like singing? Yes, I like singing, but I'm not good at singing. Okay. Do you like going to cinema? No, I don't. I hate going to cinema. Do you like traveling? Yes, I do. I always prefer traveling to new places. Do you enjoy learning new language? Yes, I do. By learning new languages, I learn lot of things for my life. Are you good at fixing things? Yes, I am. I try my best to plan everything and do according to that. Do you enjoy reading books? Yes, I do. I always read books during my free times. It helps me improve my knowledge. Okay. Can you cook? No, I can't. Okay, thank you, sir. ஓகே தேங்க்யூ நிதுஷா இப்போ நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு அப்படி ஆன்சர் பண்ணுறேன்ற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் மனசுக்குள்ளாண்டு இப்போ எங்களுக்கு ஒரு 1 மினிட்டுக்குள்ளே இந்த மீட்டிங் ஓவர் ஆகும் முடியும் ரைட் திருப்பியும் நீங்கள் அதே லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சரியா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் ரைட் ஸோ இப்போ ஒரு 1 மினிட்டுக்குள்ளே இந்த கிளாஸ் லிங்க் க்ளோஸ் பண்ணப்படும் திருப்பவும் சேம் லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க